لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں مسلک اہل حدیث میں لالچ نہیں سخاوت ہے، مادیت نہیں روحانیت ہے، طلب ثروت نہیں آرزو مغفرت ہے۔ ہاں مسلک اہل حدیث میں بدعت نہیں سنت ہے، مسلک اہل حدیث میں شرک نہیں توحید ہے، تجسیم الہی نہیں تمجید ہے، اوتار نہیں کلمہ و تحلیل و تحمید ہے، مسلک اہل حدیث میں تصنع نہیں استغناء ہے، اور ریا نہیں طلب رضا ہے، تکلف نہیں اخلاص و وفا ہے۔ اسی لیے ہر اہل حدیث کا ہر فعل باحضور و باخدا ہے۔ تمہیں تو مسلک اہل حدیث کا تعارف ہی نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی خبر ہی نہیں ہے۔ آؤ لوگوں اللہ کی قسم تمہیں بتاؤں مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ابراہیم دعا کرے، اللہ دنیا امن چاہتی ہے، دنیا وہ چاندے ہو کہ نہیں، دنیا امن چاہتی ہے، بھیج اپنے پیغمبر کو۔ اللہ نے کہا ہے میرے ابراہیم میں نے تیری دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اب اللہ بھیجنے لگا ہے۔ اللہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی دعوت پہ نہیں رب کی مرضی پہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ کی قسم جو اپنی مرضی سے آئے وہ پیغمبر آیا نا مرزا، مانتے ہو اس کو؟ پیغمبر رب کی مرضی سے، اللہ کہتا ہے میں بھیجنے لگا ہوں پیغمبر کو۔ اللہ کہاں بھیجے گا؟ شیخو پورے میں؟ کون سی گلی کوچے بازار میں؟ فرمایا لوگوں نہیں نہیں، میں نے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اللہ کہاں؟ فرمایا عجم میں نہیں، میں نے عرب کا انتخاب کیا ہے۔ تم کیوں جھنڈیاں لگا رہے ہو؟ تم کیوں احترام کر رہے ہو؟ میں نے عجم کا نہیں، میں نے عرب کا انتخاب کر لیا ہے۔ سارے عرب سے میں نے سرزمین حجاز کا انتخاب کر لیا ہے۔ سرزمین حجاز میں سے بھی میں نے مکہ المکرمہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں بھی میں نے بیت اللہ کے پڑوس میں عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کر لیا ہے۔ عبد المطلب کی حویلی میں بھی میں نے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کر لیا ہے۔ عبداللہ کے گھر میں بھی میں نے آمنہ کی گود کا انتخاب کر لیا۔ میں نے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ میں بھیجنے لگا ہوں اپنے محبوب کو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ کہتا محبوب تجھے بھیج رہا ہوں۔ اللہ ہاں بھیج رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جس سرزمین پہ تجھے بھیج رہا ہوں، جہاں تجھے بھیج رہا ہوں محبوب وہاں سے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی جناب جلسے میں، نہ کسی کانفرنس میں، نہ کسی محافل میں، نہ مجالس میں، ہاں نہ کسی جناب مجمع میں، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا مقام مرتبہ میں نے اتنا بنایا ہے کہ جہاں تجھے بھیج رہا ہوں محبوب ساری کائنات پلٹ کے تیرے قدموں میں آئے گی، ساری کائنات پلٹ کے محبوب تیرے قدموں میں آئے گی۔ تم نے رسول اللہ کے مقام کو کیا سمجھا؟ گالی ہمیں دیتے ہو، تان و تشریح ہم پہ کرتے ہو، آپ بازاری زبان ہمارے لیے استعمال کرتے ہو۔ تم نے نبی کا مقام کیا سمجھا ہے؟ گھر گھر نبی کو بلا کے، گلی گلی نبی کو بلا کے، گلی گلی نبی کے جلسے کروا کے آگے رسول اللہ نعرے لگا کے تو نے رسول اللہ کا کیا مقام سمجھا ہے؟ اہل حدیث کے پاس اہل حدیث کی دعوت کو لکھ، اہل حدیث کے پیغام کو لکھ، اہل حدیث کی صدا کو لکھ،
آیا, کیا رفعت پا کے آیا, کیا معرفت و بلندی پا کے آیا. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے جناب محمد سے وعدہ سچا کر کے دکھایا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات ساری پلٹ کے محمد کے دروازے پہ جا رہی ہے, میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا, میں نے تاریخ کے صفحات کو کھولا, میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی, میں نے دیکھا اللہ کی قسم ابو بکر جو ہے بنو تمیم کو چھوڑ کے میرے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا عمر جو ہے بنو عدی کو چھوڑ کر محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا عثمان جو ہے بنو امیہ کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا علی جو ہے بنو قریش کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا سلمان جو ہے فارس کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا صہیب جو ہے روم کو چھوڑ کر میرے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا بلال جو ہے حبشے کو چھوڑ کر محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا اویس جو ہے کرن کو چھوڑ کر میرے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. شیخو گریو اہل حدیث کی دعوت لکھو, اہل حدیث کا پیغام لکھو, اہل حدیث کی صدا لکھو, اہل حدیث کا آوازہ لکھو. میرا عقیدہ یہ ہے اور جبریل جو ہے سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. براق جو ہے جنت کو چھوڑ کر محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے. میں نے دیکھا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے اتر کر محمد کے بستر پہ آ رہا ہے. سنو, میں گل آنا مندے نہیں واپیو تسی, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, گلی گلی کہہ رہا ہوں کہ جناب زندوں سے زیادہ مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو, زندوں سے زیادہ مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو. کیوں یار, ہم تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں. اللہ کی قسم وہ مر کے بھی 28 سال بعد بھی اہل حدیثوں کے دلوں میں زندہ ہے. اہل حدیثوں, اگر تم نے اپنے نعرے لگانے ہیں تو پہلے اس طرح زندہ ہو کے دکھاؤ. اللہ کی قسم وہ ضمیر زندہ کرو. اہل حدیثوں, دنیا کو بتا دو, دنیا کو سنا دو, دنیا تک پیغام پہنچا دو. اہل حدیث جب تک زندہ ہے یا تو علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے, مٹ جائیں گے, مر جائیں گے, یا پاکستان کی گلی گلی میں کتاب و سنت کا پرچم لہرا کے جائیں گے. لہراؤ گے, کتاب و سنت کی دعوت گھر گھر پہنچاؤ گے, مسلک اہل حدیث کا گلگلہ مچاؤ گے. اہل حدیث کے جوانوں تمہیں جاگنا ہے اور انشاءاللہ ہم جاگیں گے اور کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. اللہ کی قسم تمہاری دعوت لوگوں تک پہنچی نہیں ہے. اگر تمہاری دعوت لوگوں تک پہنچ جائے وہابیوں, میرا ایمان ہے دعوت پہنچانا تمہارا کام ہے اور اس دعوت کو سن کر ان کو تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے. تم سچی اور سچی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ تو صحیح, اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں کو سناؤ تو صحیح. انشاءاللہ ہم یہ دعوت گھر گھر پہنچائیں گے اور سنائیں گے. آؤ میں تمہیں بتلا رہا ہوں, تم نے نبی کے مقام کو کیا سمجھا ہے, تم نے نبی کی شان کو کیا سمجھا ہے, تم نے نبی کی عظمت کو کیا سمجھا ہے. سنو اہل حدیث کا پیغام سنو, سنو اہل حدیث کی دعوت سنو, سنو اہل حدیث کا اعلان سنو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تو گھر گھر بلاتا ہے میرے نبی کا مقام یہ ہے, میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے, میرے نبی کی رفعت یہ ہے, میرے نبی کی معرفت و بلندی یہ ہے. میں تمہیں بتلاؤں, رب ذوالجلال کی قسم ہے, امام کائنات جناب محمد, پیار سے کہو صلی اللہ ہو,
अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अजमत के क्या कहने। देखो देखो, हमारा अकीदा भी नोट करो, हमारा पैगाम भी नोट करो, हमारी दावत भी नोट करो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दे लेना सुबह गालियां, इल्जाम लगा लेना, तबर्रा कर लेना। हम इल्जाम नहीं लगाते, गाली नहीं देते, लेकिन दावत अहले हदीस को घर घर पहुंचाएंगे, मसलक का पैगाम घर घर सुनाएंगे, किताब और सुन्नत की आवाज घर घर पहुंचाएंगे। अहले हदीस के जवानों, दुनिया को बता दो तुम्हारा मसलक क्या है। हम कहते हैं हमारे नजदीक नबी का मुकाम ये है। ये देखो, इमाम कायनात से पहले नबियों को अल्लाह ने किताबें दी है, इमाम कायनात से पहले नबियों को अल्लाह ने सहीफे दिए हैं। आओ आओ, इनको किताबें कैसे मिली, इनको सहीफे कैसे मिले, देखो तो सही। हमको गाली देने वालों, हमारा अकीदा तो सुनो, इन्हें ये सहीफे और किताबें कैसे मिली। अल्लाह ने कहा जनाब मूसा से, ऐ मूसा मैं तुझे किताब देना चाहता हूं। अल्लाह तू देना चाहता है, मैं लेना चाहता हूं। अल्लाह बता तो सही, किताब लेने के लिए मुझे कहां आना होगा। फरमाया हाँ हाँ, किताब लेना चाहता है, सफर करके कोहे तूर पे पहुंच, कोहे तूर पे आएगा, तुझे तो रात दे दी जाएगी। हाँ जनाब मूसा सफर करके कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह ने जनाब मूसा को किताब अता कर दी। जनाब दाऊद से कहा, ऐ दाऊद मैं तुझे सबूर देना चाहता हूं, अल्लाह मैं लेना चाहता हूं, मुझे कहां आना है। फरमाया जाइए, जाए मखसूस पे पहुंचिए, जाए मखसूसा पे पहुंचे, जनाब दाऊद को किताब दे दी गई। ऐ ईसा मैं तुझे इंजील देना चाहता हूं, अल्लाह मैं लेना चाहता हूं। फरमाया कहां आना होगा। फरमाया माबद खाने में पहुंचो, जनाब ईसा माबद खाने में आए, अल्लाह ने किताब अता कर दी। लोगों बात लंबी हो जाएगी, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आज बारी आई है आमीना के लाल की, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की, सीमा के वीर की, शेखुपुरा के वहाबियों के पीर मोहम्मद की बारी आई है। अर्श वाले ने कहा महबूब तुझे किताब देना चाहता हूं। अर्श वाले से कहा मुझे कहां आना होगा, मुझे किताब कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। फरमाया महबूब तुझे कहीं नहीं आना होगा, तुझे मैं किताब के लिए कहीं नहीं बुलाऊंगा, कहीं बुला के तुझे किताब नहीं दूंगा। तेरे मुकाम, तेरा मुकाम ये है, तेरी अजमत ये है, तेरी रिफत ये है, तेरी मारिफत ये है, तेरी बुलंदी ये है, तेरी शान ये है, तेरी शान ये है। हाँ तेरी शान ये है, तेरा मुकाम ये है, तेरा मर्तबा ये है, तुझे कहीं बुला के किताब नहीं दूंगा। तू परेशान ना हो, ऐ मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद, मैं तुझसे वादा करता हूं मोहम्मद तू जहां होगा किताब वहीं आएगी। बोलियो ना मत तुहाडे वुजू ना टूट जा। मस्जिद में बैठे हो ना, हाँ हाँ शेख, जब तक सूरज चांद रहेगा, हाथ उठा के जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह तेरा काफिला, अल्लाह तेरा काफिला, शहीद आलम इस्लाम अल्लामा सानिया ज़हीर, शेर मिलत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। हाँ हाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत को तू क्या जानता है, तू क्या पहचानता है, तुझे क्या है इमाम कायनात की शान का, तुझे क्या पता है, तुझे क्या इल्म है। अहले हदीस को गाली देने वाले जरा करीब आ तुम्हें बताएं मेरे महबूब का मुकाम क्या है, महबूब की शान क्या है, महबूब की रिफात क्या है। और जिस पैगंबर को रब बुला के अपने हाँ घर से उठा के वहां बुला के किताब देना भी पसंद नहीं करता, वो जहां होता है किताब वहीं उतारता है। तो उस पैगंबर को कभी गलियों में बुलाता है, कभी कूचों में बुलाता है, कभी बाजारों में बुलाता है, कभी चौकों में बुलाता है, कभी चौराहों में बुलाता है। गाली मेरे मसलक को देता है, तबर्रा मेरे मसलक पे करता है, कीचड़ मेरे मसलक पे उतारता है। रब्बे सुल जलाल की कसम है, हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने नबी को ये मुकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है, ये शान दी है। नबी तू जहां होगा किताब वहीं आएगी। मैंने देखा है, तारीख के सफ़हात पे देखा है, रब्बे सुल जलाल की कसम, आमीना का लाल जहां था कुरान वहीं आया। नबी अपनों में था, कुरान अपनों में आया। नबी
बेगानों में था, कुरान बेगानों में आया। नबी यारों में था, कुरान यारों में आया। नबी अगियारों में था, कुरान अगियारों में आया। नबी सज्जनों में था, कुरान सज्जनों में आया। नबी दुश्मनों में था, कुरान दुश्मनों में आया। नबी मकान में था, कुरान मकान में आया। नबी दुकान में था, कुरान दुकान में आया। और नबी बाजार में था, कुरान बाजार में आया। नबी गार में था, कुरान गार में आया। नबी मक्के में था, कुरान मक्के में आया। नबी मदीने में था, कुरान मदीने में आया। नबी बदर में था, कुरान बदर में आया। नबी ओहद में था, कुरान ओहद में आया। नबी खंदक में था, कुरान खंदक में आया। नबी हुनैन में था, कुरान हुनैन में आया। नबी तबूक में था, कुरान तबूक में आया। नबी खैबर में था, कुरान खैबर में आया। नबी मस्जिद में था, कुरान मस्जिद में आया। नबी हुजरे में था, कुरान हुजरे में आया। और नबी आयशा के बिस्तर पे था, कुरान आयशा के बिस्तर पे आया। मुश्किल खुदा शाने मुस्तफा इमाम कायनात इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लम की अजमत का तू क्या जानता है? बात करता है मसलक अहले हदीस के खिलाफ, बात करता है मेरे अकीदे के खिलाफ, बात करता है मेरे नजरिए के खिलाफ। मैं तुझे बतलाना चाहता हूँ इमाम कायनात का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह भेज दे भेज दे। अल्लाह ने भेजने का फैसला फरमा लिया। आमिना का लाल आ गया, आमिना का लाल आ गया। तू क्या कहता है? आ गया। मंठार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। और तुझे तो नबी के लिए अल्फाज भी नहीं मिले, कलिमात भी नहीं मिले, हुरूफ भी नहीं मिले। हम तुम्हें बताएं, अल्लाह की कसम आ गया है। हम कहते आ गया है, रब ने शर्फ़े कबूलियत से नवाज दिया है। आमिना का लाल आ गया है। आया कैसे है? और रसूले खातमे पैगंबरा बन के आया है, शकुए ताजदारा बन के आया है, फरोगे दिल अजारा बन के आया है, अनीसे दिल पगारा बन के आया है, तबो ताबे को है परा बन के आया है, माहे दरख्शा बन के आया है, मसअबे यस्ता बन के आया है, कलाहे बेकलाहा बन के आया है, रईसे जनूद अर्शिया बन के आया है, दाई से रहमत अर्शिया बन के आया है, अशरफुल अंबिया बन के आया है, शाबे रोज़े जज़ा बन के आया है, ममदाए रुश्तो हुदा बन के आया है, खैरुल वरा बन के आया है, सदरुल उला बन के आया है, शम्सुल सुहा बन के आया है, बदरुत तुजा बन के आया है, मस्तर मेहरो वफा बन के आया है, सरचश्मा सब्र रिजा बन के आया है, ममदाए रुश्तो हुदा बन के आया है, हबीबे खुदा बन के आया है, रसूले खुदा बन के आया है, महबूबे किबरिया बन के आया है, और अहमद मुस्तफा बन के आया है, मोहम्मद मुस्तफा बन के आया है। कहते हैं आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? सुनने वाले हदीस की दावत। तुम्हें पता चले कौन आया है। तुझे क्या पता है कौन आया है? सरकार की आमद मरहबा। तुझे क्या पता है? वो आ गया है जिसके चेहरे को कुरान ने वस्सुहा कहा है। अरे वो आ गया है जिसकी सुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा है। वो आ गया है जिसके सीने को कुरान ने अलम नशरा कहा है। वो आ गया है जिसकी जुबान को कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बे कहा है। वो आ गया है जिसके दांतों को यासीन कहा है। वो आ गया है जिसके हाथों को मां रमैता इस रमैता कहा है। वो आ गया है जिसकी आंखों को मां सागल बसर व मां तगा कहा है। वो आ गया है जिसकी काली कमली को या अय्युहल मुसम्मिल कहा है। वो आ गया है जिसके कंबल को या अय्युहल मुतस्सिर कहा है। वो आ गया है और जिसके शहर को ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा है। वो आ गया है जिसकी रहमत को मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा है। अरे वो आ गया है और जिसकी हमागिरी को मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहा है। वो आ गया है जिसकी तबलीग को या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक कहा है। वो आ गया है जिसके जिहाद को या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन कहा है। वो आ गया है जिसके ज़माने को वल असर कहा है। अरे वो आ गया है जिसको कभी रहूफ कहा है, कभी रहीम
کہا ہے وہ آ گیا ہے، جس کی ہستی کو، جس کی حیثیت کو کبھی بشیر کہا ہے، کبھی نذیر کہا ہے، شیخو پورا والو وہ آ گیا ہے جس کی عظمت کو قرآن نے سراجم منیر کہا ہے۔ امام کائنات جناب محمد، ان کو کیا پتا نبی کی شان کا، نبی کے مقام کا؟ اہل حدیث کی دعوت لکھو، اہل حدیث کا پیغام لکھو۔ اللہ کی قسم جیسا مقام و مرتبہ اللہ نے محمد کو عطا فرمایا کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، تو نے ہماری دعوت سنی کہاں ہے، تو نے ہماری دعوت دیکھی کہاں ہے؟ ہم تمہیں بتائیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے کس عالم میں آئے؟ کیا حالات تھے دنیا کے جب رسول اللہ تشریف لائے؟ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، کیوں آئے رسول اللہ؟ ذرا رسول اللہ کی آمد سے پہلے قرآن سے سوال کرو، دنیا کے حالات کیا تھے؟ قرآن ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، نبی کی آمد سے قبل دنیا کے حالات کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، چور و جفا عام تھا۔ قطع شراب نوشی اور زناکاری کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پہ فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، ظلم تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا۔ اس عالم نے امام کائنات کو رب کائنات نے کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ میرا محبوب آیا ہے، رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں محبوب آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ امام کائنات نے آ کے کیا اعلان فرمایا ہے؟ دنیا کے یہ حالات ہے، دنیا اس طرح پریشان ہے، دنیا اس طرح بے چین ہے، دنیا اس طرح مضطرب ہے، لیکن میرا محبوب آ گیا ہے، امن 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 کے لیے آیا ہے، میرا محبوب امن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب نے آ کے اعلان کیا، میرے محبوب نے آ کے پیغام دیا، میرے محبوب نے آ کے اعلان سنایا، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ میرا محبوب آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں میں آ گیا ہوں، معاشرے سے بد امنی ختم کرنے آیا ہوں، بے امنی بچانے آیا ہوں، بے سکونی ختم کرنے آیا ہوں، بے چینی ختم کرنے آیا ہوں۔ اعلان یہ ہے اب جو بھی کسی انسان کے خون سے ہاتھ رنگے گا وہ کسی ایک انسان کا قتل نہیں کرے گا بلکہ ساری انسانیت کا قتل کرے گا، ساری انسانیت کا قتل کرے گا۔ اور سوچو جو کہتے ہیں آگے آگے رسول اللہ ساتھ فتوے دیتے ہیں جڑا ایک بھابی مارے گا اور 100 شہیداں دا ثواب، اور رسول اللہ اس لیے آئے ہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں رسول اللہ کیوں آئے ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ آ گئے، تجھے کیا پتا مومن کے خون کا، تجھے کیا پتا ہے مومن کی عظمت کا، تجھے کیا پتا ہے مومن کی رفعت کا، تجھے کیا پتا ہے مومن کی بلندی کا۔ میرے آقا نے آ کے اعلان کیا فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ اعد لہ عذابا عظیما۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وعیدیں آ کے سنا دی، جو مومنوں کے خون سے ہولی کھیلے گا، مومنوں کے خون سے ہاتھ رنگے گا، 5 وعیدیں اس کے لیے ہے، جہنم اس کے لیے ہے، اللہ کا غضب اس کے لیے ہے، لعنت اس کے لیے ہے، عذاب عظیم اس کے لیے ہے، اور ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹکانا ہے۔ اور دنیا والوں میرے محبوب نے آ کے اعلان کر دیا فرمایا معاشرے میں جو بھی بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے گا، آج کے بعد معاشرے کے سکون کو جو چھیننے کا برباد کرنے کا کوشش کرے گا، میں محمد
मोहम्मद एलान करके कहता हूं, मेरा ऐलान सुन लो, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफू मिनल अर्ज़ि ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐलान हो रहा है, जो भी अमन को तबाह करेगा मैं मोहम्मद माफ नहीं करूंगा, असियत दे के कत्ल कर दिया जाएगा, सूली पर लटका दिया जाएगा, जला वतन कर दिया जाएगा, या मुखालिफ जानिब से हाथ पांव काट दिया जाएगा। मेरे महबूब ने ऐलान करके बता दिया, दुनिया को मैं अमन बर्पा करने आया हूं, पैगंबर अमन बन के आया हूं। लोगों, अहले हदीस की दावत की तरफ गौर करो, हम तुम्हें किस तरफ बुलाते हैं। गजनवियों की तरफ नहीं बुलाते, रोपड़ियों की तरफ नहीं बुलाते, लखवियों की तरफ नहीं बुलाते, हम तुझे सल्फियों की तरफ नहीं बुलाते, अमृतसरियों की तरफ नहीं बुलाते, सियालकोटियों की तरफ नहीं बुलाते, वजीराबादियों की तरफ नहीं बुलाते। हमारी दावत की तरफ गौर करो, रब्बुल जलाल की कसम, तुम्हें लाहौरियों और कसूरियों की तरफ नहीं बुलाते, हम तुम्हें बुला रहे हैं, मदीने वाले की तरफ बुला रहे हैं। तू हमें कूफे की तरफ बुलाता है, बगदाद की तरफ बुलाता है, बसरे की तरफ बुलाता है। अमन नहीं होगा। अहले हदीस की दावत है, सबको छोड़ो, उसको मानो, उसके दरवाजे पे आओ जिसके दरवाजे से सिद्दीक को सदाकत मिली है, फारूक को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, अली को शुजाअत मिली है, वलियों को वलायत मिली है, आइम्मा को इमामत मिली है, और 1.5 लाख सहाबा को रब की जन्नत मिली है। वो दरवाजा, वो दरवाजा, वो दरवाजा ना अबू हनीफा का, ना मालिक शाफी का, ना अहमद इब्न हंबल का। गौर कर शेखुपुरी, हमारी दावत की तरफ गौर कर। हमारी दावत क्या है, हमारा पैगाम क्या है, हमारी आवाज़ ललकार क्या है, हमारी पुकारो सदा क्या है। अल्लाह की कसम, जरा नबी की दावत को कबूल करके देख, पैगंबर के पैगाम को कबूल करके देख, तेरे मुल्क में अमन होता है कि नहीं। याद रखो, नवाज शरीफ आ जाए, सरदारी आ जाए, कोई और आ जाए, अमन नहीं आएगा। अमन उसी वक्त आएगा जब मेरे मोहम्मद का फरमान आएगा, नबी की हदीस आएगी। नबी आइए आइए आइए, सुनिए सुनिए। ओ शेरे पंजाबी आके बैठे ने, 2 गल्लां कर लेंदे हो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, रसूलुल्लाह आ गए, पैगंबर कायनात आ गए। बोलो, कायनात में अमन आया कि नहीं? सारे बोलो, अमन आया कि नहीं? नहीं यकीन आता तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं। उठाओ सहीह बुखारी को, सहीह बुखारी है, अदी बिन हातिम में है। अदी बिन हातिम कहते हैं, हाँ रब्बुल जलाल की कसम है, कहते हैं मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह का ऐलान सुना है, पैगंबर कायनात का ऐलान सुना है। आज मैं उस ऐलान को अमली जामा पहनाते हुए देख रहा हूं, अमली जामा पहने हुए देख रहा हूं। जनाब अदी बिन हातिम कहते हैं, लोगों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अमन देखा है, सुकून देखा है, चैन देखा है। अदी बता, शेखुपुरा के बसने वाले पूछ रहे हैं कैसा अमन तूने देखा है। उठा सहीह बुखारी को। अदी बिन हातिम कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, एक हीरा शहर से जेवर से लदी हुई पर्दा नशी औरत चलती है, बैतुल्लाह पहुंचती है, बैतुल्लाह का तवाफ करती है, तवाफ करके वापस पलटती है, सही सलामत घर पहुंचती है। उसको लूटना तो दरकनार, उसको छेड़ना तो दरकनार, उसको तंग करना तो दरकनार। अल्लाह की कसम, अदी बिन हातिम कहते हैं, मैंने ऐसा अमन देखा, मैंने ऐसा सुकून देखा, मैंने ऐसा चैन देखा कि उस औरत की तरफ कोई निगाह उठा के देखने की भी जुर्रत नहीं करता था। निगाह उठा के भी देखने की जुर्रत नहीं करता था। बता तो सही, ये अमन कैसे आया? अगर कूफे से आया है तो मुझे बता दे, बगदाद से आया है तो मुझे बता दे, बसरे से आया है तो मुझे बता दे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। ला तारीख के और आग को पलट के देख, रब्बुल जलाल की कसम, तारीख दुआई दे के कह रही है, कायनात में अमन आया है, कायनात में सुकून आया है, कायनात में चैन आया है, तो आमिना के लाल मोहम्मद की वजह से आया है। तो अहले हदीस की दावत क्या है? अहले हदीस क्या कहते हैं? अहले हदीस किस तरफ बुलाते हैं?
ذرا غور کر کے مجھے بتا تو صحیح، ذرا سوچ کے بتا تو صحیح، ذرا سمجھ کے بتا تو صحیح، تو کہاں کھڑا ہے؟ اہل حدیث کے جوانوں، آج اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور بتلاؤ اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ آئے اہل حدیث کی دعوت کو گھر گھر پہنچاؤ گے؟ کتاب و سنت کا پیغام سناؤ گے؟ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ علامہ ظہیر کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے؟ کتاب و سنت کو دنیا میں پھیلاؤ گے؟ شرک و بدعت کو مٹاؤ گے؟ مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا